बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं राजू, हिंदी शिक्षक, आप सबको हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कक्षा में गिल्लू पाठ के चौथे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना? ठीक है, आज हम गिल्लू पाठ के पांचवा भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ जानेंगे, बाद में इस पाठ के सारांश जानेंगे। ठीक है, देखिए शब्दार्थ: अपवाद, अपवाद, चावल, अन्न, सफाई, शुद्ध, ಖಾದ್ಯ, ಊಟ, ಆಹಾರ, ಫೇಂಕ್ನ, ಎಸೆಯುವುದು, ದುರ್ಘಟನಾ, ಅಪಘಾತ, आहत, ಪೆಟ್ಟು, ನೋವು, अस्पताल, आस्पत्रे, काजू, गोडंबी। समझ में आया छात्रों? आगे देखिए, गिल्लू पाठ के पांचवा भाग, ध्यान से देखिए। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। इसका अर्थ होता है कि छात्रों, गिल्लू इसमें अपवाद था, क्योंकि लेखिका जब खाने को अपने कमरे में जाती, तुरंत वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पार करके बरामदे में लेखिका की मेज पर पहुंचकर लेखिका की थाली में बैठना चाहता था। ಮಕ್ಕಳು, ಇದರರ್ಥ ಗಿಲ್ಲುದು ಇದರೊಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಸುಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. क्योंकि लेखिका जब खाने को अपने कमरे में जाती, ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವರು ಮುನಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತುರಂತ ವಹ ಕಿಟಕಿ ಸೆ ನಿಕಲ್ಕರ್, ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆಂಗನ್ ಕಿ ದೀವಾರ್ ಪಾರ್ ಕರ್ಕೆ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಾಮದೆ ಮೇಲೆ ಲೇಖಿಕಾ ಕಿ ಮೇಜ್ ಪರ್ ಪಹುಂಚ್ಕರ್, ಅಂದರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರರು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇಜಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕಿ ತಾಲಿ ಮೇ ಬೈಠ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ. ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು. समझ में आया छात्रों? और आगे देखिए, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। छात्रों, इसका अर्थ, लेखिका ने गिल्लू को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर खाया करता था. ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನ್ನನ ಒಂದೊಂದು ಹಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಲ್ದಂಗೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. समझ में? आगे देखिए, काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था. इसका अर्थ, गिल्लू का प्रिय खाद्य, खाद्य यानी खाना, काजू था. जिस दिन काजू नहीं मिलता था, उस दिन अन्य खाने की चीज़ें वह बंद कर देता था. खाने के बदले झूले से नीचे फेंक देता था. समझ में आया छात्रों? ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಊಟ, ಆಹಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೂಲೆಸಿ ನೀಚೆ ಫೇಂಕ್ ದೇತಾತ, ಆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು? ಗೋಡಂಬಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. समझ में? आगे देखिए, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. इस बीच मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल होकर कुछ दिन
अस्पताल में रही। ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता. इसका अर्थ, लेखिका जब अस्पताल में थी तब घर में लेखिका के कमरे का दरवाज़ा जब खोलता तब गिल्लू झूले से उतरकर दौड़कर कमरे के पास आता और दूसरे व्यक्तियों को देखकर तेजी से अपने घोंसले में वापस चला जाता. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಲೇಖಕಿಯವರು ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಆವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಮ್ರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆತ ಆ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೂಸರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದು ದೇಖಕರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಇವರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತೇಜಿಸಿ ಅಪ್ಪನೇ ಗೋನ್ಸಲೆ ಮೇ ವಾಪಸ್ ಚಲಾ ಜಾತ, ಮತ್ತೆ ತಾನಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡೋಗಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? अस्पतालनಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನೆನಪಿರಲಿ. ठीक है, आगे देखिए. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा. बच्चों, इसका अर्थ, अस्पताल से आने के बाद लेखिका ने झूले की सफाई की, तब उनको कई काजू मिले. इससे लेखिका को मालूम हुआ कि उन दिनों गिल्लू ने काजू खाना ही नहीं, क्योंकि झूला काजू से भरा था. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು, ಆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಆಗ ಲೇಖಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲು ಕಾಜು ಖಾನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಗೋಡಂಬಿನ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೂಲ ಕಾಜು ಸೇ ಬರಾಥ, ಆ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಆ ಗಿಲ್ಲು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು, ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು? ಗೋಡಂಬಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಗಿಲ್ಲು ಒಂದೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಲೇಖಕಿಯವರು ಕೊಟ್ರೇ ಅದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಬೇರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು. समझ में आया छात्रों? ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में गिल्लू पाठ की 5वीं इकाई का विवरण खत्म हुआ. इसके संबंधित आपको कोई संदेह है तो पूछिए, तथा घर में एक बार स्पष्टता से पाठ पढ़ने का प्रयास कीजिए. ठीक है, और इस भाग के संबंधित कुछ प्रश्न भेजूंगा, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर फिर व्हाट्सएप में भेजिए.
ठीक है, कल अगले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।